फ्रेंड्स, यही घटनाटी आज को प्राय 2 वर्ष तलर +2 सरीबा परे मोर ITI पढ़ाई बहुत इच्छा थिला, किंतु बापांकर एते सामर्थ्य नथिला जे से आ मते आगको पढ़ाई पारिबे। सेथिपई मु निजे इनकम करे पढ़िबी बोली स्थिर कले। तापरे मु गोटे पार्ट टाइम काम खोजिबाको लागिले। बहुत खोजिला परे भाग्य को मते गोटे कोचिंग सेंटर रे काम मिलगला। सेठु जहाँ भी इनकम आसुथिला सेथिरे मो पाठ पढ़ा खर्च हेबा सहित घर खर्च भी हेउथिला। मो दिन गुड़िक बहुत भलरे जाउथिला। प्रत्येक दिन सकाळ 7टारू 12टा पुणी 3टारू संध्या 7टा जाए मो काम थिला। किंतु दिने मो सहित किछि एमिति घटना घटिला जहाक मु केबे स्वप्न रे भाबी नथिले। मोर ठीक से मने अछि, से दिन थिला बुधवार। कोचिंग सेंटर रे सब काम सारी थे मु टिके जल्दी बाहरिबा पई चेष्टा करुथिले, कारण से दिन मोर बेस्ट फ्रेंड घर को टिके जिबार थिला। सेथिपई मु टिके व्यस्त हेउथाए, किंतु एठी मोर काम सरीबार ना नेउ नथिला। भाविथिले जल्दी जाई जल्दी पळै आसीबे, किंतु होई परिला नाही। सब काम सारी सेंटर रु बाहरिला बेलको संध्या 7टा होई गला। सेतबेले डिसेम्बर मास चली थाए। दिन छोट आउ राति बड़ थिला, तेणु संध्या 7टा बेलको राति घड़िए परि लागुथिला। बहुत दिन परे मु आज ता घर को जाउथिले। गौतम थिला मो पिला बेलर सांग। स्कूल आरंभ करी कॉलेज जाए आमे सबो किछि सांगरे करुथिलो, किंतु आम भाग्यर यही दुर्भाग्य परिस्थिति आमको अलगा करि देइथिला। 2 वर्ष तले गौतम दुबई चली जाइथिला, आ आज सकाळे से घर को फेरिछे। मते सरप्राइज देबो बोली तार आसीबा विषय रे मते जणाई नथिला। मु ताको भलो से जानिथिले। प्रत्येक जिनिस रे सरप्राइज देबा तार गोटे अभ्यास, किंतु एथर से मते सरप्राइज देबा करो मु ताको सरप्राइज देबी बोली प्लान करिथिले। गला बेले मार्केट रो सही बाबुला भाईना दुकान रो तार अति प्रिय चाट मसला नहीं जाइथिले। सेंटर थारु ता घर मात्र 7 किलोमीटर दूर थिला। के जाने आज कौन पाई मते किछि ठीक लागु नथिला। बहुत दिन हला ता घर को जाई नथिले। प्राय सेथि पई मते रास्ताटा टिके सुनसान एवं निछाटिया लागुथिला। रास्ता अधारे पड़िला सेही बर गछ। से एबे भी सेमिति छिड़ा होइथिला जेमिति 10 वर्ष तले थिला। ए सेही बर गछ जहा नारे मु बहुत कहानी सुनिछे। ए गछरे कहार आत्मा अछि बोली कहन्ते। गौतम बे अनेक बार मते ही गछ विषय रे कहिछे, आ मते राति रे आसीबा पई बारण भी करिछे। किंतु कोन पई के जाने मो मन ए कथा को मानु नथिला। एमिति से बरगछ कथा भाबु भाबो केतबळे जे मु आसी ता घरे पहुंची गले मु निजे भी जानेनी। से मते देखि बहुत खुशी होई गला। तापरे मु आनिथिबा चाट मसला ताको देले। से बहुत खुशी रे खाई देला। तापरे आमे छात को पळाइलो आ बहुत गपिलो। आमे 2 जण एमिति गपरे मजी जाइथिलु जे आमको आ समय जणा पडु नथिला। ठीक एही समय रे माउसी आम 2 जन को खाइबा को डाकिले। तलकू जाई मु जेतबळे मु घड़ी देखे देखिकी आश्चर्य होई गले। बापरे 10:30 होई गलानी। केतबळे एते गुडाए समय चली गला जणा पड़िला नाही। हौ जल्दी खाई एठो बाहरिबार अछि। तापरे आमे समस्ते खाइबा को बसिलो। खाइबा बहुत स्वादिष्ट थिला। सतरे माउसी को हाथ रे जादू अछि। खाई सारी उठिला बेलको राति 11टा होई जाइथिला। सेमिति रे भी बेसी राति होई नथिला। सेथिबाई मु घर को पळाई आसीबा को ठीक भाबिले, किंतु गौतम एवं ता परिवार एते राति रे आसीबा पई मते बारण करुथिले। आ से दिन तांको घरे रहिबा पई रिक्वेस्ट करिले, किंतु मु पळाई आसिले, कारण ता पर दिन मोर बहुत काम थिला। सेही गछ भୟରେ राति 2टा परे केही आउ से रास्ता रे जीवा आसीबा करंती नाही। तेणु रास्ताटा भारी निछाटिया लागुथिला। राति बेसी हेबा कारणरो शीत भी अधिक लगुथिला।
କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ମୁଁ ହାଲକା ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଏ। ମନରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଚାଲିଥାଏ। ଗାଁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ନିଚ ଜାତିର ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଗରିବ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ସେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଜାତି ବୋଲି ଚଳୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେବେ ହେଉନଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଥିଲେ। ଗରିବ ଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ କାହା ଆଗରେ ହାତ ପତାଉ ନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଥର ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ରୋଗ ଆସିଲା। ପୋକମାଛି ପରି ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଗାଁର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେହି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପୂଜାପାଠ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ଭାବିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗୁଛୁ ବୋଲି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ଗୁଣିଗାରେଣୀ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁରେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଅଜଣା ରୋଗରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ମିଶି ସେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଏହି ବରଗଛରେ ବାନ୍ଧି ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ସେବେଠୁ ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥାଏ। ହଠାତ୍ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଜଣେ ମୋ ବାଇକ୍ ପଛରେ ବସିଛି, ଆମ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ବାଇକ୍ ଠିଆ କରି ପଛକୁ ଦେଖିଲେ କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ବୋଧେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଆଗକୁ ଚାଲିଲି। ପ୍ରାୟ ସେହି ବରଗଛ ପାଖାପାଖି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପୁଣି ମୋତେ ସେମିତି ଅନୁଭବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ବାଇକ୍କୁ ନ ରଖି ବାଇକ୍ର ମିରରକୁ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ମୋ ଦେହର ରକ୍ତ ଶୁଖିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ଚେହେରାର ଝିଅ ବାଇକ୍ ପଛରେ ବସିଛି। ମୁହଁରେ ଅନେକ କଟା ଦାଗ, ହାତରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଫାଟି ରକ୍ତ ବୋହୁଛି। ନଖ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହୋଇଛି। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଇକ୍ ଠିଆ କରିଲି ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲି, ହେଲେ କେହି କୁଆଡ଼େ ନଥିଲେ। ଏସବୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏମିତି ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଘଟିନଥିଲା। ଭୟରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କାହାର ଚୁଡ଼ିର ରୁଣଝୁଣ ଶବ୍ଦ ଆଉ ପାଉଁଜିର ଛମ୍ ଛମ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ସତେ ଯେମିତି ସେ ମୋ ପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଥିଲି ଏବେ ମୋ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିବ। ତେଣୁ ସେଠି ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଗାଡ଼ି ନେଇ ପୁରା ସ୍ପିଡ଼ରେ ପଳେଇ ଆସିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଗାଡ଼ି ଜମାରୁ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନଥାଏ। ଏହି ନିଛାଟିଆ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏମିତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଆଉ ସେହି ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଥିଲା। କ'ଣ କରିବି ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ହଠାତ୍ କିଏ ଜଣେ ମୋ ନାଁ ଧରି ଡାକିଲା, ରଞ୍ଜନ, ଏ ରଞ୍ଜନ, ଡର ଲାଗୁଛି କି? କେହି ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଏହି ଶବ୍ଦରେ ମୋ ଦେହର ଜୀବନ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ଦେହରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବାହାରୁଥିଲା। କିଏ ତୁମେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛ? ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ହଇରାଣ କରୁଛ? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର କିଛି ବି ଉତ୍ତର ଆସିଲାନି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲି, ହେଲେ ପାରିଲିନି। ସେ ଆତ୍ମା ପୁଣି କହିଲା, ରଞ୍ଜନ, ଏ ରଞ୍ଜନ, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନି। ତୋ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବନି, ତୁ ଆଜି ମରିବୁ। ଏସବୁ ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନଥିଲା। କ'ଣ କରିବି କିଛି ଉପାୟ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ହଠାତ୍ ମୋର ଗୌତମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରି ସବୁ ଜଣାଇଦେଲି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମୋ ନଜର ସେଇ ବରଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଅନ୍ଧାରରେ ଠିକ୍ରେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଗାଡ଼ିର ଲାଇଟ୍ ବି ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ହଁ, କିଏ ଗୋଟିଏ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଇକ୍ ଧରି ଦୌଡ଼ିଲି। ଗୌତମ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଜୋରରେ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି। ସେ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ମୋ ସହିତ ସେମିତି ଆସୁଥିଲା।
ଠିକ୍ ରେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କି ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ନା ଆଉ କେଉଁଠି। ମୁଁ ଏତେ ଜୋରରେ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୋ ସାହସ ହେଉନଥିଲା ପଛକୁ ଚାହିଁବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୁହଁ ହେଇ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଥିଲି। ଆଗକୁ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଗଲା। ମୋତେ କିଏ ଆସିଲା ପରି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ହାତ ଦେଖାଇ ଅଟକାଇଲି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଗୌତମ ଥିଲା। ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଲୋକ ବି ଆସିଥିଲେ। ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ଦେହରେ ଟିକେ ଜୀବନ ଆସିଲା। ମୁଁ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଯେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ବାଇକ୍ ଆଣିବାକୁ ମୋର ସାହସ ହେଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଗୌତମ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ବାଇକ୍ ଆଣିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୌତମ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ମଉସା ଆଉ ମାଉସୀ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ଭୁଲ ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ଦେହ ପୁରା 12 ଦିନ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସେବେଠୁ କେବେ ବି ମୁଁ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏନି। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ସେଦିନ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।